سيصبح مجمع مدار هولدينغ المساهم الرسمي للشركة الرياضية ذات أسهم لنادي شباب الوزداد بعد حيازته على 67% من الأسهم حسب ما أفاد به اليوم الاثنين البيان المشترك للنادي العاصمي. وتعهد مجمع مدار خلال الاجتماع الحاسم الذي عقد مساء اليوم الاثنين بالاستثمار في تطوير الفريق من خلال إطارات الشركة وكفاءاتها بالتعاون مع النادي الهاوي الذي سيرافق الشركة لتجسيد هذا المشروع. وتمثل 67% كل من أسهم النادي الهاوي و47% شريطة موافقة أعضاء جمعيته العامة إلى جانب 20% التي تمثل باقي المساهمين الذين سيطلب منهم لاحقا التنازل عنها لصالح مجمع مدار. Et vous, en tant que président du CSA, actionnaire majoritaire, pour que le CRB soit couleur du CRB, soit géré, le club soit géré par le groupe Madar. Donc il y a une volonté commune. La question est toute simple. Qu'est-ce qui bloque? Au-delà des bilans, ne me dites pas les bilans, c'est une réponse. Qu'est-ce qui bloque concrètement? Non, pour le moment, on est en train d'avancer étape par étape. Pour le moment, nous avons une volonté féroce et le courant est passé très très vite. Je rends hommage au professionnalisme du président directeur général de son équipe, puisqu'on est arrivé à ces deux projets. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure, quand une société vient investir, et je préfère que ce soit lui qui réponde par la suite, elle veut les documents administratifs et juridiques. Il nous faut les bilans le plus rapidement possible pour qu'on puisse avancer. Et il y a un problème de dette. Il y a des actionnaires qui réclament des dettes. Et je ne pense pas que notre partenaire, pour le moment, est très étonné de l'importance de ces dettes. Donc, si on veut conclure ce projet, il faudrait que les gens qui réclament les dettes fassent un peu de retenue pour qu'on puisse finaliser. Donc, on est très avancé, mais pour qu'on finalise, il nous faut tous les documents, il nous faut tous les bilans, il nous faut tous les chiffres, il nous faut tous les documents administratifs et le plus tôt possible. Je n'ai pas cessé de les réclamer depuis maintenant plus d'1 an et demi et maintenant on est arrivé au moment où il faut les déposer le plus tôt possible. Le PDG de Madar les attend le plus rapidement possible qu'on puisse conclure. Oui. Si vous voulez en passer à la signature, on a des questions. On va passer à la signature du protocole d'accord. Très bien. Voilà. Monsieur le PDG. Merci beaucoup. On est très heureux pour nous et pour notre club et pour notre quartier et pour notre amour pour le club. Je vous offre la première couleur du club. J'espère qu'ils vont entrer dans votre bureau. On vous habille avec les couleurs de notre... Ça, c'est le premier projet du centre de formation, Inch'Allah, avec le CSA. C'est la première. Et le groupe. Voilà. On le retourne. On le retourne. Ça, c'est pour le CSA. On vous remet ça. On vous donne aussi. Ça, c'est la SSPA. Pour la suite, Inch'Allah. Inch'Allah. J'espère qu'on... Avec le février. Voilà. Hein? C'est un bloc.
ان شاء الله هدفها الخير، وان شاء الله نربحوا على هذه الشركه، والشركه هذه تربح على شباب الوزداد، وحنا احتجنا الشركه هذه باش نفرحوا الانصار، والفريق تاعنا راح يكون ان شاء الله في المستقبل من احسن الفرق باذن الله. ASND a déjà sponsorisé le CRB depuis longtemps. Je venais moi-même ici. Ça c'est pour comme ça tranquille. الذي سيتكفل برئاسة ودعم فريق شباب بالوزداد الذي يعاني أزمة نتائج ويعاني أيضا من أزمة مادية منذ عديد المواسم. طبعا مثلما سمعتم ما قاله رئيس النادي الهوي كريم شتوف الذي ربما كان متفائلا بقدرة هذا المجمع الجديد، المجمع مدار، من أجل إخراج أو النهوض بأزمة شباب الوزداد الذي مشاهدينا ربما نتابع جانبا من الندوة الصحفية التي سيد الوزير العام مدار ضمن من خلال مداخلتك ومداخلة السيد كريم شتوف انه هذه مجرد بدايه، يعني ممكن انصار الان عارفين بدي كيف الاجتماع اليوم في لقاء ممكن ينتظروا اكثر من هذا الشيء على اساس انه فريق شباب الوزداد اذا من غدوه ولا راح يخرج من الازمه اللي راح يعيش فيها، لكن واضح انه فيه بعض العراقيل، يعني ما زال حول بين الاتفاق النهائي لهذا الشهر. كمان حطنا بصوره يعني بالنسبه لكم انتم، يعني الشيء اللي يشجعكم انكم تختاروا من شباب الوزداد، وايضا هذه العلاقه المطروحات يعني خارج الرسمي راكم عارفين انه بعض المشاكل هي راح تكون ممكن تطول باش يكون عقد نهائي وسريع، ممكن تحطنا بصوره رسميه. شكرا على السؤال السي. هذه كبداية ديجا راهي بداية درنا خطوة كبيرة. faut dire aussi que la situation n'était pas du tout simple، ما كانتش وضعيا لم تكن سهلة. اليوم وصلنا أنا لقينا حل بالنسبة للسنتر دو فورماسيون، بالنسبة للديبي دو سبونسورينغ، بداية تمويل دعم للفريق. نظن انه راح يخرج الفريق في الفترة هذه مباشرة تقريبا، يخرج من الوضع ويخرج من النفق اذا قلنا، لكن اكيد المازال وضعية الفريق راح تكون احسن واسهل بالنسبة للجميع لو كان المشروع اللي اتفقنا عليه اللي قاعدين نتكلموا عليه يتم بصفة كاملة، وهي نقولها الكلمة لعل ماهيش دقيقة، لكن الاستحواذ على الجزء الأكبر من رأس مال شركة رياضية بالوزداد. في الحالة هذه ملزمين معنويا وقانونيا أنه ندعم هذا الفريق ونجيب له الإمكانيات اللازمة باه يخرج هذا الفريق من الحالة اللي راح فيها. غير هذه عملياتنا راح تبقى محدودة، ونقولها بكل صراحة مادام سي كريم واعي بالأمر أنه غير هذه الطريقة أن الاستحواذ على الجزء الأكبر من رأس المال أو لا ماجوريتي ابسولو دي كابيتال، غير هذه كل ليزانترفونسيون تاعنا، كل التدخل تاعنا في الفريق ما راحش تجيب نتيجه، لانها راح تكون في مجرد عمليه تمويل، وراح نمول مره ولا زوج، ما راحش نمول توت لا في. فكونت اذا كان الانسان راح يمول شركه تعتبر شركه تابعه له، في الحاله هذه الامر يختلف والامكانيات تختلف، الموضوعات تختلف. نظن هذه ما كانش عراقيل في الحقيقة، كاين بعض الأمور لازم لها إيضاح
طلبنا إيضاحات من إخواننا في الشركة في الجمعية ننتظر الإجابة. نحن تكون عندنا صورة دقيقة على الوضعية. في ذاك الوقت راح نفوت إلى إمضاء شراكة حقيقية، شراكة قائمة على الشراكة كما يسموها شراكة dans une société. c'est-à-dire qu'en fait عندنا النية أن ندخل في شركة مع بعض، وراح نحقق نتائج الشركة هذيك مع بعض. هذه كيفاش راح نشوف المستقبل. احنا عطينا الموافقة المبدئية باش يكون الأسهم معظم الأسهم يكون لصالح الشركة هذه، وعطينا الموافقة باش إن شاء الله راح تكون شركة مدار هي اللي راح تسير الشركة هذه، وعطينا الموافقة المبدئية كذلك باش شركة مدار هي اللي راح تكون عندها الماجوريتي، يعني باش تقدر تسير بأريحية. ولكن هذه لازم لها ظروف مهيئة وأمور إدارية باش نتموا هذه العملية. الأمور الإدارية هذه ماهيش خاصة بنا احنا، ولكن خاصة بالشركاء الآخرين وبالديون هذه الموجودة من شركاء آخرين، وهم يلزم لهم وقت باش يدرسوا هذه الملفات هذويا اللي راح إن شاء الله يعطيهم لنا باش نعطيهم لهم باش يدرسوهم. وإحنا رانا تقدمنا با يعني ان غران با، درنا ان غران با اون افون. وكي تكون شركة ما يخفالكش بلي شركة وطنية ما تقدرش تمضي على كلش في يوم واحد، لازم تتبع الإجراءات. يوم ثاني عندهم شركة هذه عندهم قوانين لازم يطبقوهم، عندهم إجراءات لازم يديروهم، وهذا هو المتفق عليه. سؤال فقط بالنسبة اليوم شاهدنا أيضا الفترة اللي فاتت الرئيس الحالي لشباب الأستاذ فوحفص اللي رئيس الحالي قال إنه لازم تكون الأمور تكون تعلية، وهذا اللي راح يكون الضامن لفريق شباب الأستاذ فيما يخص التعاقد مع شركات وطنية أو خاصة. اليوم ما هو مصير مجلس الإدارة ومجلس المساهمين؟ كيف سيتم حل هذا الموضوع؟ إذا كان كل يعني جهة نعرفوا أنها متعنتة ومسكة بالموقف بتاعها، هذا الأمر سيطول يعني، ولا راح تحاولوا تلقوا طرق أخرى لإيجاد حل، وخاصة لدى مجلس المساهمين اللي كم مرة تدعوا ما شوف هذا فقط للإيضاح بالنسبة لنا، احنا نتكلم على لو كلوب سبورتيف amateur qui est l'actionnaire majoritaire de la SSPA. donc بالنسبة لنا مسألة النزاع القائم بين أعضاء الإدارة أو المساهمين أو هذه بالنسبة لنا احنا ما دخلناش فيها، ما دخلناش روحنا في هذه الأمور. احنا قاعدين نتكلم مع هيئة مخولة قانونا بحكم أنها عندها رأس أغلبية في رأس المال، وبحكم أنها هي المالك للشيء اللي قاعدين نتكلموا عليه هنا. نتكلم على سنتر دو فورماسيون، ونتكلم على إمكانية فتح رأس مال الشركات. أنا ماناش باش يكون الأمور تكون واضحة ولا يكون فيها لا خلط لا شيء، ماناش لا خذينا لا بارتي تاع هذا لا بارتي تاع هذا. احنا الأمور نتبعوا في أمور قانونية، أمور اللي واضحة بالنسبة لنا على كل حال. الباقي هذه أمور نهار يفريوها وسان دي كلوب، ولا نهار يفريوها نكون احنا واجدين على كل حال. شيخ بخصوص العقد التمويلي اللي توقع اليوم، حبينا نعرف فقط مدة العقد والقيمة المالية. شوف كلكم أكيد راكم تتساءلوا كم مبلغ هذا التمويل. مبلغ هذا التمويل نقول لكم أنا je vais pas vous donner un chiffre, mais je vous dis tout de suite quelque chose. مبلغ التمويل هذا il va pas suffire pour faire sortir le club de l'impasse. Il va permettre au club de bouger, de fonctionner un peu, mais il ne va pas permettre au club je dirais, de sortir de la situation où il est. Pour qu'on soit clair. Donc, ce n'est pas suffisant, ou là, c'est suffisant pour fonctionner, ce n'est pas suffisant pour je dirais, sauver le club. Allez, mais c'est un début,
باه نعاون هذا الكلوب جوسكا على قدر امكانياتنا احنا ثاني، وعلى قدر وقدر ثاني استراتيجيتنا، باسكو احنا ثاني عندنا اهداف كور تيرم، موين تيرم، لون تيرم. بالنسبه اذا كان هذه الامور تدخل في هذه الاستراتيجيه فاحنا رانا نمشيو فيها. من غير هذه ما تتصوروش انه المبلغ راح يكون مبلغ كبير بزاف. هو احنا خاصة كتبنا في الاوراق سنه ça veut dire une saison à la fin. Mais bon هذه ان شاء الله قبل نهايه هذه مده العقد نكون توصلنا للحلول غير